स्वागत करमर आउ गोटे क्लास को जो थी कि आम भौतिक विज्ञान आमर प्रथम अध्याय जहाँ आमर जोड़े लेसन अलरेडी कंप्लीट हो तो दुटा लेसन तुम देखिपार देखिए ओके। तो ना कौन ना आम चतुर्पार्श्व थिबा पदार्थ तो आज आम तो 3 नंबर पार्ट रे आम कि पाठ्यपुस्तक आलोचना करवा तो सेटा आम देखा तो ओके। तो आमर प्रायतः सरी जाइथिला तो आउ 3 पेज थिला जोटा स्टार्ट हम कौटी ना चाप परिवर्तन प्रभाव तो से स्टार्ट हबार थिला। तो देख आम पढ़ीचु जे पदार्थर अणु मानक मध्यरे थिबा दूरता परिवर्तन हेले यार अवस्था रे परिवर्तन होइथाए। एक गैस को गोटे सिलिंडर मध्यरे रखी यार चाप प्रयोग करी संकुचित कले कौन यार परिवर्तन घटिबो। एथिरे थिबा गैस एथिरे थिबा अणु गुड़िक परस्पर निकटतर हेबे कि तुमे कौन भावुच कि चाप वृद्धि किंबा ह्रास द्वारा पदार्थर अवस्था रे परिवर्तन हेबो कि तो सेटा को लिखिबो। तो ओके देख क्वेश्चन करदेला ना गोटे गैस सिलिंडर मध्य रखी गोटे एक गैस को गोटे सिलिंडर मध्य रखी एक यहाँ उपरे चाप प्रयोग करी संकुचित कले या कौन परिवर्तन हम बुझीपार। तो चाप प्रयोग करी संकुचन कले कौन हम ना से सिलिंडर टी फाटी बुझीपार। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन एथिरे थिबा अणुगुड़िक परस्पर निकटतर हेबे कि तो निकटतर हेबे तापरे अधिक प्रेशर जाई करके कौन चाप प्रयोग करी संकुचन कले तो सेटा हम ना वायुमंडल को मध्य आसीज फाटी जीव गैस टी। तुम्हें कौन भावुच कि चाप वृद्धि किंबा ह्रास द्वारा पदार्थर अवस्था परिवर्तन हो कि हाँ चाप जब बढ़ो ताल वृद्धि ह्रास द्वारा पदार्थर अवस्था परिवर्तन हम नहीं से। तो देख चाप प्रयोग एवं तापमात्रा ह्रास जो गैसर तरलीकृत होता तुम्हें केबे कठिन कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ CO2 विषय जानच कि तो यह को अत्यधिक चाप प्रयोग करी गच्छित करा जाय थाए। यही चाप को एकक वायुमंडलीय चाप को कमाई आनिले कठिन कार्बन डाइऑक्साइड तरल अवस्था को न जाई सीधा सड़क गैसीय अवस्था परिणत हो जाए। यही कारण कठिन कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बरफ कहा जाए। ओके कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कहा जाए ना शुष्क बरफ बोली कहा जाए। पे मन रख ड्राई आइस बुझल इंग्लीश रे कौन शुष्क बरफ इंग्लीश कौन ड्राई आइस क्या कहा जाए ना कार्बन डाइऑक्साइड को। तो तेणु आम कहीपर जे तापमात्रा और चाप गोटे पदार्थर अवस्था को निर्धारण करें। तो बुझल तो देखिपार पदार्थर 3टी अवस्थार अंत परिवर्तन कौन है देख ना। तो देख ये हूँ कौन कठिन पदार्थ ये हूँ कौन तरल पदार्थ ये हूँ गैसीय। तो बुझिपार तो कठिन रू कौन हम तरल को गले कौन कौन कह जाए ना गलन कह जाए बुझिपार। कठिन रू तरल को गले गलन कह जाए ताने कौन कठिन रू तरल गले कौन कर हाल्का सा गरम करवा जोटा कौन गलन बोली कहवा। तो से तरल रू जो गैसीय को जीव कौन कहवा बाष्पीकरण कारण अगर पानी फुटे अधिक जदि कौन अग्निर साहाଯ୍य जब फुटेबा जब ताप प्रयोग कर फुटेबा पानी कौन से गैसीय अवस्था को पलैस। तो गैसीय अवस्था को पलैस जोटा कौन कहते बाष्पीकरण बोली कहती। तो पुणी गैसीय अवस्था तरल अवस्था को पुणी आसिले सघनन कहती तरल अवस्था कठिन को पुणी थे आसिले घनीकरण कहती। ओके आउ एमानक मध्य जो इंटरमिडिएशन होउची ये पटू पड़ोची से पटू पड़ोची ताको कौन कहती ना ऊर्ध्वपातन बोली कहती। तो ओके पे मन रख ऊर्ध्वपातन। तो ये चल नेक्स्ट देखा ना कौन बाष्पीभवन बाष्पीभवन कौन तो से देखा देख आमको कौन कौन आमको कौन सब बेले
ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଗରମ କରିବା କିମ୍ବା ଚାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ କି? ଓକେ, ତୁମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ କି? ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ତରଳ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାରେ ନ ରହି ମଧ୍ୟ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଜଳକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ନ ରଖିଲେ ଏହାର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ବୁଝିଲ? ଜଳକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ନ ରଖିଲେ ଏହାର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ। କାହିଁକି ନା ସପୋଜ ତୁମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଯାଇଛି, ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଗରମ କରିକି ଆଣିବ ବୋଲି। ବୁଝିଗଲା? ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଜଳଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେବ, ମାନେ ଖୋଲାରେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ପାତ୍ରଟାକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛ, ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ତ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ବାଷ୍ପୀକରଣରେ ପ୍ରାୟ ପାଣି ପୁରା ବାଷ୍ପୀକରଣ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତାପରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଢାଙ୍କୁଣି ପକାଇ ଦେଇଛ, ବାଷ୍ପୀକରଣ ଭିତରେ ହେଇକି, ତ ସେ ଦେଖିବ ଢାଙ୍କୁଣି ଉପରେ ସବୁ, ଢାଙ୍କୁଣି ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଥୋପା ଠୋପା ବିଣ୍ଡୁ ହେଇକି ଲାଗିଥିବ। ତ ଏଇଟା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ କେତେବେଳେ। ତ ଓକେ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖିଯାଏ, ହ୍ରାସ ପାଏ, ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖିଯାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଜଳର କ'ଣ ଘଟିଥାଏ ଦେଖ, ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ପଦାର୍ଥର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସ୍, ତରଳ ଅଥବା କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ରହିଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତରଳର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଥିବା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁର ଅଧିକ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କଣିକାମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ବଳର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତରଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବାଷ୍ପୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ତ ଓକେ, ମୁଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଥିଲି, ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତରଳକୁ ଅଧିକ ଗରମ କଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ବାଷ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତ ତେଣୁକରି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବାଷ୍ପୀଭବନ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ, ବାଷ୍ପୀଭବନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପୁଣି ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଦେଲା ନା, ଏଠି ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଉଛି, ତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବ ହେଲା। ଦେଖ, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଥିବା ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ନା ବାଷ୍ପୀଭବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲ ନା? କ'ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଥିବା ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବାଷ୍ପୀଭବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ, ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ଦେଖ ନା, ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ 5 ମିଲିଲିଟର ଜଳ ନେବ। ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ କେଉଁଟା ନା ଯେଉଁଟା ଫନେଲ୍ କହୁଛେ, ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାନଙ୍କରେ ରହିଥାଏ ନା। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେମାନେ ସବୁ କେମିକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁ ବି କେମିକାଲ ଆମର ତୁମର ଯେଉଁ ଏଇ ବହିରେ ଦେଇଛି, ଓକେ, ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ରହିଛି କାଚ ଜାର୍ ସବୁ, ତ ସେ ତାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ନା, ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ 5 ମିଲିଲିଟର ଜଳ ନିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ଝରକା ନିକଟରେ କିମ୍ବା ପଙ୍ଖା ତଳେ ରଖିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କ'ଣ 5 ମିଲିଲିଟର ଜଳ ନେଲେ ଏହାକୁ ଝରକା ନିକଟରେ କିମ୍ବା ପଙ୍ଖା ତଳେ ରଖିଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଚଉଡ଼ା ଚିନା ମାଟି, ବୁଝିପାରିଲ, ଗୋଟେ ଚଉଡ଼ା ଚିନା ମାଟି ପାତ୍ରରେ 5 ମିଲିଲିଟର, ମାନେ ମାଟି ପାତ୍ର ତ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଚଉଡ଼ା ମାଟି ପାତ୍ରରେ 5 ମିଲିଲିଟର ଜଳ ନେଇ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଝରକା ପାଖରେ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ରଖିଦେବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଖୋଲା ଚିନାମାଟି ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 5 ମିଲିଲିଟର ଜଳ ନେଇ କ'ଣ ଏହାକୁ ଏକ କପ୍ ବୋର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଥାକରେ ରଖିଦେବ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଟିପି କରି ରଖିବ। ଉପରୋକ୍ତ 3ଟି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ବା କେତେ ଦିନ ନେଉଅଛି, ତ ତାହା ଲେଖିକି ରଖିବ।
ଏହି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ଷେ ଦିନେ କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିପି କରି ରଖିବା। କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ? ତ 3ଟା ସୋପାନ ଦେଲା। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ଖୋଲା ଚିନା ମାଟି, ଗୋଟେ ଖୋଲା ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରଖିବ। ଓକେ, ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ, ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଖୋଲା ମାଟି ପାତ୍ର, ଥାର୍ଡ଼ଟା ଖୋଲା ମାଟି ପାତ୍ର ଯେ ସେଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଆଉ ରହିବନି, ସେଇଟା ରହିବ କେଉଁଠି ନା ସରି ହଁ ସେକେଣ୍ଡଟା ଯେଉଁଟା ରହିବ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ପଙ୍ଖା ତଳେ ରହିବ। ତ ଥାର୍ଡ଼ଟା ଆମର କେଉଁଠି ରହିବ ନା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଥାକରେ ରହିବ, କପ୍ ବୋର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଥାକରେ ରହିବ। ତ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ମାଟି ପାତ୍ରଟା ଅବଭିୟସ୍ଲି କ'ଣ ଭିଜି ଯାଇପାରେ, ଭିଜି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓକେ, ଆଉ କାଚ ଜାରରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଥିବ ସେଇଟା ସେମିତି ହିଁ ଥିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ଭିଜିଯିବାର। ଏହି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିପି ରଖ। ପରିପାର୍ଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ଆଧାର ପାତ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିବ ଯେ ଏହି କାରକଙ୍କ ଉପରେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ହାର ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହା ତଳେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ବୃଦ୍ଧି। ତ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ପୃଷ୍ଠଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଲୁଗାକୁ ଶୁଖାଇବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମେଲା କରି ଶୁଖାଇଲେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ପବନ ବାଜି କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି। ତରଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁମାନେ ତାପ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଅଧିକ ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ହ୍ରାସ। ବାୟୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣକୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ସୀମିତ ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାୟୁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବ ତେବେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ବେଗ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପବନର ବେଗ କ'ଣ? ପବନର ବେଗର ବୃଦ୍ଧି। ମାନେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ସାଧାରଣତଃ ପବନ ବହୁଥିବା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଦା ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ବୁଝିଗଲା ନା କ'ଣ? ପବନ ବହୁଥିବା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ପବନ ହେଉଥିବ, ଅଧିକ ପବନ ହେଉଥିବ, ସେଦିନ କ'ଣ ଓଦା ଲୁଗା ଯେତେବେଳେ ଶୁଖେଇବା ତ ସେଇଟା ଶୁଖିଯିବ ବେଗି। ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିଲେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପବନ ସହ ଏକାଠି ହୋଇ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଫଳସ୍ୱରୂପ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କମିଯାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବାଷ୍ପୀଭବନର ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତ ଦେଖିବେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ଶୀତଳତା ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଭାବେ କରେ କ'ଣ? ଓକେ, ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରଖିଲେ ଏହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁମାନେ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଶକ୍ତି ଅବଶୋଷଣ କରି ବାଷ୍ପୀଭବନ ବେଳେ ହରାଉଥିବା ଶକ୍ତି ପୁନଃଭରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ବା ଚାରିପାଖରୁ ଶକ୍ତି ଅବଶୋଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ପରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। ବୁଝିଗଲା? କେଉଁଟା? ନା ବାଷ୍ପୀଭବନ ଶୀତଳତା। ନଖ ପଲିସ୍ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କିଛି ପରିମାଣର ଏସିଟୋନ୍। ବୁଝିଗଲା? ନଖ ପଲିସ୍ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କେଉଁଟା? ନା ଏସିଟୋନ୍। ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଉଛି ଏସିଟୋନ୍। ନଖ ପଲିସ୍ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏସିଟୋନ୍। ଆମ ହାତ ପାପୁଲି ଉପରେ ଢାଳିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତ ସେଇଟା ଲେଖିବ। ଏହାର ଅଣୁ ହାତ ପାପୁଲିରୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଏସିଟୋନ୍ର ବାଷ୍ପୀଭବନ
ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ତାହା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଖରାଦିନେ କାହିଁକି ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଶେଷ ଟପିକ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ବିଷୟର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆମେ ଖରାଦିନେ କାହିଁକି ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ଖରାଦିନେ ଆମ ଦେହରୁ ବହୁତ ଝାଳ ବାହାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦେହ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ସମୟରେ ତରଳର ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା କଣିକା ମାନେ ପରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ କିମ୍ବା ଶରୀର ପୃଷ୍ଠରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ବୁଝିଗଲଟି। ବାଷ୍ପୀଭବନର ଗୁପ୍ତ ତାପ ସହିତ ସମାନ ତାପ ଶକ୍ତି ଶରୀରରୁ ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀରର ଶୀତଳ ବା ଶରୀର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶୀତଳ ରୁହେ। ସୂତା ପୋଷାକ ଜଳର ଭଲ ଅବଶୋଷକ। ସୂତା ପୋଷାକ ଶରୀର ଝାଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଶୋଷଣ କରେ, ଯାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ଓ ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଓକେ, ଦେଖ ନା ଥଣ୍ଡା ବରଫ ଜଳ ନିଆଯାଉଥିବା ଗ୍ଲାସର ବାହାର ପୃଷ୍ଠରେ କାହିଁକି ଜଳ ବିନ୍ଦୁକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ଥଣ୍ଡା ବରଫ ଜଳ ଆମେ ନେବା, କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପରେ ସେଇ ଗ୍ଲାସର ବାହାର ପଟେ ଜଳର ଅନେକ ବିନ୍ଦୁମାନେ ଲାଗି ରହିଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବା। ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କଣିକାମାନେ ଗ୍ଲାସର ଶୀତଳ ପୃଷ୍ଠ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଶକ୍ତି ହରାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସର କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ଲାସର ବାହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ବନ୍ଧୁକ ରୂପରେ ଦେଖୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଶେଷ ହେଲା। ତ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ଓକେ, ଯେଉଁଟା ବି ଆମେ ପଢ଼େଇଲେ ତ ତାହାର ରିପିଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ହେଇଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁନେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ବାସ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟେ ରହିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟା, ତ ସେଇ ଟେବୁଲଟା ଭାବୁଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବା। ଦେଖ, ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଆଜିକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପଦାର୍ଥର 5ଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେଣି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ପ୍ଲାଜମା ଓ ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ସଘନିତ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିଲ? ତ ପ୍ଲାଜମା ଦେଖ, ପଦାର୍ଥର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଅତି ଉତ୍ତେଜିତ କଣିକାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆୟନନ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସରେ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆୟନାଇଜ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍, ଆୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ନିଅନ ନିଦର୍ଶନ ବଲ୍ବରେ ନିଅନ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ। ପ୍ରତିଦୀପ୍ତ ନଳୀ ଭିତରେ ହିଲିୟମ୍ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଥାଏ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କଣିକାମାନେ ଚାର୍ଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ଗ୍ୟାସରେ ପ୍ଲାଜମା କଣିକାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ଲାଜମା କଣିକାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦୀପ୍ତ ନଳୀରେ ଏକ ଶିଖାହୀନ ଆଲୋକ ଦୀପ୍ତି ଦେଖିପାରୁ। ତ ବୁଝିଗଲ, ଏହି ଦୀପ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଗ୍ୟାସର ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସରେ ଏହି ଦୀପ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାରାମାନେ ଯେଉଁ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହା ସେଠାରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ଲାଜମା କଣିକାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ତାରାମାନଙ୍କରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲାଜମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ସଘନିତ, ତ ସେଇଟା ଦେଖ, ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ତ ଦୁଇ ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ସେଇଟା ବନା ହେଇଛି। ଯେମିତି କ'ଣ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋସ୍, ବୁଝିହେଲା? ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋସ୍
ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇଟେଲ ନା ହେଇଛି ବୋଷ। ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ ଯୋଉ ଟାଇଟେଲ କ'ଣ ବୋଷ, ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଟାଇଟେଲ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ। ତ ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖ ବୋଷ ଏପଟେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ତ ବୁଝିଗଲ। ତ ସେଥିଲାଗିନା ବୋଷ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ବୋଲି ହୋଇଛି। 1920 ଭାରତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ ପ୍ରଥମ ପଦାର୍ଥର ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଗଣନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଗଣନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ପଦାର୍ଥର ଏକ ନୂତନ ଅବସ୍ଥା ବୋଷ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘନିତ ଅବସ୍ଥା BEC ର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପଦାର୍ଥର କ'ଣ ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା କୁହାଗଲା। ଏରିକ୍ ଏ କର୍ନେଲ, ୱାଲଫଗାଙ୍ଗ କେଟେଲି ଏବଂ କାରାଲ ଇ ଉଇମ୍ୟାନ ବୋଷ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘନନ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗବେଷଣା କରି 2001 ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଅତି କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ କୌଣସି ଏକ ଗ୍ୟାସକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କରିଲେ ପଦାର୍ଥରେ ବୋଷ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘନିତ ଅବସ୍ଥାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ www.chem4key.com ଠିକଣାରୁ ପଦାର୍ଥର ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଆଜିର ଯୁଗ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ, ତ ଶେଷ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଭଳି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ଆମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଶିଖାଉଛି। ତ ସେଇଟା ଯାଇକି ଚାହିଁଲେ ଶିଖିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଶିଖିଛ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଓକେ, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଏତିକି ରଖିବା। ତ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଦରକାର ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ତ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ତ ଆମର ତ ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ସରିଲାଣି। ସରି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି କେତେଟା ଆମର ଯୋଡ଼େ ନା 3ଟା ଚାପ୍ଟର ଶେଷ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣଟା ସରିଥିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ସରିଲାଣି ଭାରତ। ଓକେ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ସରିଲାଣି, ଏଠି ଗୋଟେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶେଷ ହେଲା। ତ କାଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଇତିହାସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି ଆଉ। ଓକେ, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲେ ୟା ପରକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ। ତ ଓକେ, ଚାଲ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଡେ। ବାଏ ବାଏ।